कैपेबिलिटी उस ते शक हुंदा है कि सरकार फैसले लैण वेले किसी नूं कंसल्ट नहीं करती। पिछे जे अंकड़े आए आ कि हिंदुस्तान की टोटल आबादी की 19 करोड़ लोग जिहड़े आ रोज़ रात नूं खाना खाण तो बिना सौ जाते हैं। ये ठीक है अंकड़े, ये ठीक ने। तो तुसीं अपनी कणक बाहर भेजदे अपनी पे कणक जिहड़ी ये पॉलिसी सरकार ने बना ली कि असीं जिहड़ी आ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਬੈਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 1 करोड़ तो लैके 1.5 करोड़ टन तक ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। बाहर भेज सकते, जिहड़ी कि पिछले साल 70 लाख टन सी। सो ਇਹਦਾ मतलब है कि आलमोस्ट डबल कणक जिहड़ी है वो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ने खेती मंत्री ਨੂੰ क्यों नहीं पूछा कि खेती मंत्री जी कणक की पैदावार इस बारी कितनी हो रही है, कि खेती मंत्री जी कणक की इस बारी जिहड़ी प्रोक्योरमेंट कितनी हो रही है। अपने आप ही मैनूं लगता है कि एक मंत्रालय दूजे मंत्रालय नाल कोई सलाह नहीं करता। प्रोक्योरमेंट का इस ते असर पै रहा। किसान रौली पा रहे हैं कि साडा जिहड़ा 20 तो 25% झाड़ इस बारी घट गया, कि जिहड़ा मार्च का महीना है वो बहुत मतलब अनप्रैसीडेंटल गर्म रहा। डॉक्टर साहब आम दुकानदार कह रहा है कि ये आटा जिहड़ा है हुण तुसीं देखते जाओ 40 तो पार हो जाना, 47-48 रुपए हो जाना, जिस हिसाब दे नाल अज दी स्थिति बनी हुई है। कणक जिहड़ी है जां खेती का कोई प्रोड्यूस भी किसान दे कोलों ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ चले ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ। खेती बारे अक्सर अजकल ये गल चल पई है कि खेती हुण लाहेवंद सौदा नहीं रहा तो इस तो सानू निकल जाना चाहिए। पर असलीयत यह है कि हिंदुस्तान की जेकर गल की जाए तो यदी आर्थिकता ही खेतीबाड़ी के उत्ते खड़ी हुई है। और जेकर असीं अपने जिहड़े सियाणे लोग जिन्हां नूं कहिंदे उन्हां दी गल मान लीए तो पॉलिसियां उस तरह दीयां बन जाण तो फिर किसान जिहड़े आ उन्हां नूं सुसाइड नहीं करना पेगा। असीं अक्सर डॉक्टर स्वामीनाथन का जिक्र हर थां ते करदे हां और खास तौर पर MSP की जिहड़ी गल हुंदी है कि उन्होंने कहा सी कि MSP का किहड़ा फार्मूला होना चाहिए। उन्होंने एक बार अमेरिका दे विच बोलदियां ये गल कही सी कि इस जिहड़ा ये विश्व है ना इहदे विच सब तो वड्डा भविख है जिहड़ा वो खेतीबाड़ी का ही है। सो उन्होंने कहण दे पिछे एक बहुत वड्डा विस्तार है, उहदे विच नहीं आपां जांदे, पर गल ये है कि खेती तो बिना इस ब्रह्मंड दे उत्ते मनुख दा जीना पशु पंछियां दा जीना असंभव है। पर अज दी स्थिति जेकर असीं गल करिए साडे हिंदुस्तान दी ते साडे पंजाब दी, इन्हां दिनां दे विच बहुत सारे जिहड़ियां चिंतावां प्रगट कीतियां जा रहीआं ने। सो उन्हां चिंतावां ते गलबात करन लई असीं प्रोफैसर RS घुम्मण होणां नूं सੱਦਾ दिता, जो कि जाने पछाणे नाम ने इस फील्ड दे विच, खास तौर ते आर्थिक माहिर ने खेती दे विच। पंजाबी यूनीवर्सिटी तो सीनियर मोस्ट प्रोफैसर ते हैड रिटायर होए ने। इस तो इलावा उन्होंने क्रिड दे विच काम किया, बहुत सारिया स्टडीज़ कराइया ने, खास तौर पर खेती दे नाल संबंधित पिंडां नाल संबंधित। सो अज असीं गल उन्हां नाल ही करनी है कि जो सरकार ने हुण फैसला लिया कि कणक दीयां कीमतां नूं वेखदिआं उहदी बरामद दे उत्ते जिहड़ी है ओह रोक लगाई है। इहदे नाल नाल किसानां दीयां चिंतावां वधियां ने ते दूसरे पासे ये है कि पंजाब सरकार ने कुछ पॉलिसियां जिहड़ियां अनाउंस कीतियां उन्हां नूं लैके असीं गल करांगे कि वो इन्हां दा विस्तार किवें वेखदे आ। घुम्मण साहब असीं तुहानूं जी आए कहने आ साडे प्रोग्राम दे विच। थैंक यू डॉक्टर साहब। घुम्मण साहब इत्थों ही गल शुरू करांगे कि जिहड़ी ये पॉलिसी सरकार ने बना ली कि असीं जिहड़ी आ बाहर भेजण ते कणक ते रोक लाती ते हुण विच जे एक पार्शल जिहा बैन भी चुक लिया कि नहीं असीं उहदे उत्ते बैन नहीं ला रहे, जिहड़े मतलब आर्डर बुक हो गया वो चले जाणगे। सो हुण पता नहीं किन्ने कुछ होणे आ ओह, इहदे बारे दसो कि ये फैसला किन्ना कुछ दुरुस्त है तो किसान जिहड़े गल कहिंदे उन्हां दा शक ठीक है कि उन्हां दा नुकसान होएगा। देखो वड़ैच साहब गल इदां है कि ये जिहड़ा सरकार ने हुण फैसला कीता है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 35 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ 25% ਝਾੜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਲ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ weight ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਡੀ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੌਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਖਰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਫੂਡ ਕਣਕ ਸਰਪਲਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 77% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਅਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2013 ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕੜੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਇਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਰਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 20-25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਛੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਿਓ, ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ 40 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, 47-48 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜਾ ਸਭ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਪਈ? ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ 20-25% ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਅਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਚੱਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਤਵਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅਥੈਂਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਦਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਜਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ 10, 20, 30 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਬੋਗੇ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਢੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਫਸੀਆਈ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਖਰੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਲੋਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕ ਵੇਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, 31 ਮਈ ਤੱਕ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜੂਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਕਣਕ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਟ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਵੀਟ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 90% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ 10-15% ਨੇ ਜੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਸਲ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੇਚੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੱਲ ਵੇਚੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੇਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਜੋ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਣਕ 2 ਗੁਣਾ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2.5 ਗੁਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਇਸ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 10% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਬਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਵਨ ਪੀਡੀਐਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਣਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਵੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਬਰਾਮਦ ਖੋਲ ਵੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਵੇਚੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇ 126 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ PR ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ PR 126 ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ 126 ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੱਕੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟੂਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 6 ਮਈ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੋ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੋ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵੇ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੀਚਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਕਿਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਮਤਲਬ ਸੂਤਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨਾ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ PHU ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਵ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ 2 ਮੰਤਵ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ PHU ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਾਈ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ। ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੀ ਪੌਦ ਨੂੰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 15-15 ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25% ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਪਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆਉਣ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ? ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜਾਂਗੇ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 123 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਮਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7500 ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਡ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਉਨੀ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਲਾਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10-12 ਘੰਟੇ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਓਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ VC ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 1500 ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹਾਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਈਅਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਈਏ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਰਲ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।